السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم حضرات، اب آپ کے سامنے بدعت پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس کا ٹاپک دیا گیا ہے بدعت کا پوسٹ مارٹم. آج اس کی دوسری قسط ہے. کل میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جو چیز سنت کے خلاف ہوتی ہے وہ بدعت ہوتی ہے. پھر ہم نے سنت میں یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے کے بارے میں اپنے آپ کو نمونہ بتایا اور اپنے بعد صحابہ کو نمونہ بتایا. یہ جو جماعت کے لوگ حیات الصحابہ پڑھتے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، کیونکہ صحابہ کو اگر آپ اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو آپ کے لیے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. لہذا ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت اپنے نام کے لحاظ سے بھی کہ ہم جب اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں تو جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے. لہذا جو بھی کام ہم دین میں ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں اس کا اپروول دو جگہ سے ملنا چاہیے. یا تو اللہ کی جانب سے ہو اور یا رسول کے فرمان. رسول کے فرمان کا مطلب رسول کی ذات خود ہے، اور چونکہ آپ نے فرمان میں صحابہ کو بھی کرائیٹیریا معیار بنایا ہے لہذا صحابہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، حجت ہے. یہاں تک میں نے بات آپ کو کی تھی. آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ یہ بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی پریبھاشا، اس کی تعریف کیا ہے، بدعت کسے کہتے ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، غور سے سنیے بات کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی عربی زبان میں یہ لفظ موجود تھا. اس کے معنی عربی زبان میں ہوتے تھے کوئی ایسا کام کرنا جس کا سیمپل موجود نہیں ہو. کوئی بھی ایسی چیز آدمی بنائے کہ جس کا سیمپل موجود نہیں ہے اس کو عربی زبان میں کہتے تھے بدعہ. قرآن مجید نے کہا ہے بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا. کیونکہ آسمان اور زمین کا کوئی سیمپل موجود نہیں تھا. اللہ نے جو بنایا آسمان، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ آسمان کا اس کے پاس نمونہ موجود تھا، ایسا نہیں تھا. تو عربی زبان میں آج بھی کوئی نیا کام ایسا کہ جس کا سیمپل موجود نہیں ہو تو عام لینگویج میں بھی بدعت کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں. تو گویا کہ اگر لغت کے لحاظ سے، عربی لٹریچر کے لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو بدعت کے معنی کیا ہوئے؟ کوئی بھی کام جس کی دلیل پہلے سے موجود نہیں ہو. یہ تو ہو گیا لغت کے لحاظ سے. ہماری جو بحث چل رہی ہے وہ شریعت کے لحاظ سے ہے. شریعت کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تعریف فرمائی وہ آپ نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، رواه البخاری و مسلم. آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی نیا کام کرے فی امرنا، ہماری شریعت میں، ما لیس منہ، جو کہ پہلے سے موجود نہیں ہے، فہو رد، وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا. ردی جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے. فہو رد، وہ مردود ہے، ٹھکرایا ہوا ہے. اس تعریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں وہ دو باتیں ہیں. سب سے پہلے شریعت میں کوئی کام کرنا. شریعت میں کام کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی نیت ثواب کی ہونی چاہیے. اگر ثواب کی نیت نہیں ہے تو ایسی شکل میں وہ بدعت کی کیٹیگری میں آتا ہی نہیں ہے. دنیا میں ہزاروں کام ایسے ہیں جو حضور کے زمانے میں نہیں ہو رہے تھے، آج ہو رہے ہیں.
مثال کے طور پر میں چشمہ لگاتا ہوں، میں گھڑی پہنتا ہوں، ہوائی جہاز سے سفر کرتا ہوں، ٹرین سے سفر کرتا ہوں، ہزاروں لاکھوں کام ہیں، یہ سارے کے سارے کام ہماری ضرورت ہے، ہم چشمہ ثواب کی نیت سے نہیں لگاتے۔ تو پہلی شرط کیا ہوئی کہ کوئی کام نیا کرنا ثواب سمجھ کر، نیا ہونا چاہیے اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ ثواب کی ہونی چاہیے۔ تو نیا کام ہو، حضور نے فرمایا من احدث فی امرنا، کہ جس نے نیا کام کیا فی امرنا، ہمارے معاملے میں۔ اس پر ہمارے جو علماء ہیں سب نے تقریباً لکھا ہے کہ امرنا سے مراد دیننا، ہمارے دین میں۔ تو نیا کام، اس کو ایسے ہی آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ ابھی آگے چل کر جب آئے گی تو ہم تاریخ میں یہ بتانا چاہتے ہیں نیا کام ہو نمبر 1 دین میں ہو۔ دین میں ہونے کا مطلب جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس میں نیت آپ کی کیا ہو؟ ثواب کی ہو۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ما لیس منہ، وہ کام آپ نے کیا نیا ثواب سمجھ کر جس کو میں نے نہیں کیا ہے، لہذا ایسا سارا کام رد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی کو حضور نے فرمایا کہ کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر نیا کام گمراہی، ہر نیا کام سے مراد وہ کام جو ثواب کی نیت سے کیا گیا، ورنہ آپ ہزاروں کام دنیا میں نیا کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعریف میں بعض لوگوں نے یہ معنی نکالنے کی کوشش کی کہ نیا کام کرنا عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے نہیں، صرف عقیدہ یہ رکھنا کہ یہ اگر وہ عقیدہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا اور آپ رکھیں گے تو ایسی شکل میں وہ بدعت ہوگا۔ حالانکہ بخاری کی دوسری جگہ یہ اسی کی تشریح موجود ہے، بلکہ دوسری تعریف ہے کہ من عمل عملا، کہ جس نے کوئی کام کیا، وہاں پر عقیدے کا ذکر نہیں ہے اور اس میں بھی عقیدے کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر مطلق بات کہی گئی جس نے کوئی کام کیا، چاہے عقیدے میں کیا ہو اور چاہے عمل میں کیا ہو، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کام نہیں کیا گیا اور صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ کو ہم کیوں داخل کر رہے ہیں؟ کیونکہ کل آپ کو بتا چکے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میری بات مانو یا میرے صحابہ کی بات مانو، لہذا صحابہ کے زمانے میں اور حضور کے زمانے میں کوئی کام نہیں ہوا۔ بعض لوگوں نے اور بھی لکھا، لیکن یہ دو ٹھوس ہے۔ تو پہلی شرط ہو گئی نیا کام ہونا، دوسری شرط ہو گئی ثواب ہونا۔ ایک اس میں بات اگر اور جوڑ لیں تو آپ کے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ کام جو حضور اپنے زمانے میں کرنا چاہتے تھے اور نہیں کیا، مثال کے طور پر کہ اگر اللہ کے رسول قبر پر چادر ڈالنا چاہتے تو ڈال سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا۔ اگر حضور کوئی اپنے زمانے میں کام نہیں کر سکتے تھے اور آپ کر رہے ہیں ثواب کی نیت سے، تو یہ پورے چانسز ہیں وہ بدعت کی کیٹیگری میں نہیں آوے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ اس ریکارڈنگ کو ہم کو ساری دنیا میں پہنچانا ہے، اگر اس کے پیچھے ہماری ثواب کی نیت نہیں ہوگی تو میں یہ کام کیوں کروں گا؟ اب سوال یہ ہے کہ آدمی آ کر کے پوچھے کہ مولانا صاحب حضور کے زمانے میں ریکارڈنگ ہوتی تھی، آپ نے ثواب کی نیت کی، حالانکہ حضور کے زمانے میں یہ کام موجود نہیں تھا، تو یہ آپ کا کام بھی تو بدعت ہوا۔ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کام جو حضور نہیں کر سکتے تھے اپنے زمانے میں، اگر آپ قیامت تک ایسے کوئی کام نئے کرتے جائیں گے تو وہ بدعت کی کیٹیگری میں نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھے بات؟ پھر کہتا ہوں ایک مرتبہ۔ پہلی بات میں نے کیا کہی؟ نیا کام کرنا شریعت میں ثواب سمجھ کر وہ بدعت ہے۔ اس سے ایک چیز ایکسپشنل کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہی کام جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے اور نہیں کیے، جتنی بھی آپ بدعت اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ سارا کا سارا کام حضور کر سکتے تھے، اس کے باوجود آپ نے نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو اس کی مثال دی چادر کی۔ اذان سے پہلے بعض لوگ درود شریف پڑھ رہے ہیں، حضور اپنے زمانے میں کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے کہ نہیں؟ کر سکتے تھے۔ اب جب آپ کریں گے تو گناہ ہوگا۔
जो काम वो नहीं कर सकते थे, आप मस्जिद बना रहे हैं, मस्जिद में माइक लगा रहे हैं, स्पीकर आवाज आ रही है, एक आदमी से अपील करते हैं कि स्पीकर खराब है, आप इसे पैसा दें, वो सवाब की नीयत से पैसा दे रहा है ना। अगर उसको सवाब की नीयत नहीं होगी, अब आप वो आदमी दूसरा उस पर एतराज करे, भाई आपने ऐसी चीज में सवाब करके, हुजूर के जमाने में स्पीकर नहीं लगते थे, नहीं, हुजूर अपने जमाने में स्पीकर लगाना चाहते तो लगा नहीं सकते थे, क्योंकि उस वक्त ये मौजूद नहीं थी चीज। ये जो बात मैंने एक्सेप्शनल वाली कही है, एक हदीस में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रवायत है, आपने फरमाया कि मन सन्ना सुन्नतन हसनतन, कि जिसने कोई नया तरीका बनाया, अच्छा तरीका बनाया, आपने फरमाया उसको भी सवाब है और उसको भी सवाब है जो उस पर अमल करे। अब सवाल है कि यहां तो कहा जिसने कोई नया काम किया बिदअत है, गुमराही है, यहां पर क्या कहा कि जिसने कोई नया तरीका बनाया और अच्छा बनाया तो ऐसी शक्ल में उसको सवाब है। तो नया बनाया और अच्छा बनाया मतलब ये है कि जिसको हम नहीं कर सकते थे और आपने किया और अच्छा काम है, लिहाजा और अच्छे काम का सवाब आपको मिलेगा। तो इसमें जब तक आप इसको एक्सेप्शन नहीं करेंगे तब तक नतीजा ये निकलेगा कि आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि साहब बहुत से काम ऐसे जो मैं सवाब का समझ कर रहा हूं और अल्लाह के रसूल ने नहीं किया है। एक चीज, दूसरी चीज और है, जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे मैंने बताया चश्मा है, घड़ी है, हवाई जहाज है, ऐसे ही बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जरूरत की कि जिसको आप कुरान हदीस से रिलेट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी कहता है कि मौलाना आपके सर में दर्द है, आप 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम कर लीजिए। क्या कर लीजिए? दम कर लीजिए। अब सवाल यह है कि अल्लाह के रसूल ने बताया है कि जब सर में दर्द हो तो 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ो। ऐसी कोई हदीस हमारे पास मौजूद नहीं है। ये बिदअत नहीं है। वजह क्या है? ये हम अपनी जरूरत के लिए कर रहे हैं और सवाब समझकर इसको नहीं करना, ये नोट कर लेना आप। जितनी भी ऐसे ट्रीटमेंट है, इलाज खासकर जितने भी ट्रीटमेंट है जिसका कुरान हदीस में जिक्र नहीं है, वो अगर आप सवाब समझ कर करेंगे तब आपको दलील देना पड़ेगा, और अगर सवाब समझ कर नहीं करेंगे तो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप कर सकते हैं। जब तक कि वो इलाज, स्पेशली इलाज के बारे में बता रहा हूं, जब तक कि वो इलाज का तरीका शरीयत के किसी उसूल से टकराए नहीं। मैं अपनी बात को हदीस से साबित करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक साहब को सांप काट लिया। सहाबा की एक टीम जा रही थी, रास्ते में गांव में सांप काट लिया। वो बेचारे जैसा गांव में होता है, झाड़ने वाले, मंतर वाले, जंतर वाले बुलाए जाने लगे। बच्चा जो है वो तकरीबन खत्म हो गया, यानी उन लोगों ने समझा आदमी मर गया है। मगरिब का वक्त था गालबन, तो देखा कि थोड़ी दूर पे सेहरा में चूल्हा जल रहा है, तो उन्होंने सोचा नए लोग हैं, चलो इनसे जाकर के पूछते हैं। तो वो जिसका बेटा था उसका बाप गया, तो इत्तेफाक से सहाबा की जमात थी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप में कोई आदमी सांप का जहर झाड़ता है, तो एक साहबी ने कहा कि मैं जानता हूं, चलो। वो आए और आकर के उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ करके दम किया। अब वो जब दम किया, इत्तेफाक से अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो आदमी ठीक हो गया, बच्चा। अब उन्होंने कहा कि मैं लेकिन दम करूंगा और पैसे लूंगा। तो उसने कहा भाई बच्चा ठीक हो जाए, जो कहो। तो उसने जो है वो, उसकी बकरियों का धंधा था, उसने काफी बकरियां इनको दे दी। बात खत्म हो गई। हम असल बात जो कहना चाहते हैं, जब अल्लाह के रसूल के सामने मामला आया तो वो जो बकरी लेकर गए तो उन्होंने अपना ज़बह किया, टिक्का पार्टी होने लगी। तो दूसरे साहब ने कहा कि मैं साहब इसमें खाऊंगा नहीं है, जो तुम बकरी जो लेकर आए ना ये हम खाएंगे नहीं। अब वो साहबा की टीम में इख्तलाफ हो गया मसले में। उन्होंने कहा तुमने जो है कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ने के बदले में तुमने बकरी लिया, लिहाजा मैं ये नहीं खाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मामला पहुंचा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पहला सवाल ये किया कि आपको ये कैसे मालूम हुआ कि सूरह फातिहा अगर पढ़ेंगे तो जहर उतर जाएगा? ये तो मैंने बताया नहीं कभी। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैंने सोचा कि सूरह फातिहा इतनी अहम सूरत है, हर नमाज में पढ़ी जाती है, तो मैंने गेस मारा। अब वो गेस सेट हो गया। अल्लाह के रसूल ने उस वक्त ये नहीं फरमाया कि भाई दोबारा गेस ऐसा नहीं मारना,
क्यों? उन्होंने सवाब समझकर वहां पे सूरह फातिहा नहीं पढ़ा है, और ना उस सूरह फातिहा का सवाब मिलेगा, ये भी नोट कर लें। ये जितने आप वजीफे अपनी जरूरत के लिए पढ़ते हैं, चाहे वो कुरान की आयत ही क्यों ना हो। हमारे यहाँ बहुत मशहूर आलिम जो इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब शफी साहब के साहबजादे, ये बड़ी अहम बात है और बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि जो भी वज़ाइफ या कुरान की आयतें आप बतौर इलाज के पढ़ते हैं, इसका कोई सवाब आपको नहीं मिलता है। अगर आप सवाब की नियत करके करेंगे कि आप इसको पढ़ेंगे सवाब मिलेगा और ये बच्चा ठीक हो जाएगा, तो दलील आपको चाहिए कुरान हदीस से। और अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया नहीं कि 7 मरतबा या 10 मरतबा तुम सूरह फातिहा पढ़ो तो ज़हर उतर जाएगा। लिहाजा इस बुनियाद पर ये आपको दूसरा एक्सेप्शनल कर रहा हूं कि वो चीजें जो हमारी जरूरत की हैं वो इस डिफिनेशन में दाखिल नहीं है। वो चीजें जो हमारी जरूरत की हैं और बतौर इलाज के हैं, उनका भी दलील से होना कोई जरूरी नहीं है कुरान हदीस से। उनकी सिर्फ एक शर्त है कि जो आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं वो चाहे एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, रूहानी हो, वो कुरान हदीस से टकराना नहीं चाहिए। मतलब एक डॉक्टर कहता है कि साहब मसले का हल ये है कि आप रोजाना 100 ग्राम शराब पिए। हालांकि हकीकत है कि हो सकता है कि वो उससे वही उसका इलाज हो। ये हमारे किससे टकरा रहा है? शरीयत से टकरा रहा है, लिहाजा हम उसके इस ट्रीटमेंट को नहीं मानेंगे। जितने भी इलाज हैं रूहानी जिसके और एलोपैथिक जितने भी इलाज हैं, हर इलाज में एक पॉलिसी याद रखें कि सारे इलाज जायज हैं जब तक कि शरीयत से नहीं टकराए। तो उसमें ये रूहानी इलाज भी, और उसके लिए मैंने आपको दलील दे दी कि सहाबा ने सूरह फातिहा पढ़ करके मामले को क्या किया, हल किया, और अल्लाह के रसूल ने बताया नहीं था। लिहाजा आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, वो ये कि शरीयत में नया काम सवाब समझकर करना, जिसको नबी अपने जमाने में करना चाहता तो कर सकता था, नहीं किया है, अब आप करेंगे गुनहगार हो जाएंगे। और गुनाह कैसा होगा? शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह होगा। शिर्क के बाद सबसे बड़ा क्यों? अल्लाह की मुखालफत शिर्क, रसूल की मुखालफत बिदअत। ये जो बिदअत है अपनी जबान में हम आपको समझाने की कोशिश ये करना है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये बिदअत है। आम तौर पर जो जमान हो, 2 पहचान है बिदअत की। बिदअत हमेशा लोकल होगी। लोकल का मतलब ये है कि हुबली वाले कर रहे होंगे तो पता चला लखनऊ वाले को मालूम ही नहीं होगा ये क्या हो रहा है। हुबली वाले कर रहे होंगे, आप बीजापुर पहुंचेंगे, आप बोलेंगे यार ये हमारे यहाँ तो होता नहीं, तुम्हारे यहाँ कैसे हो रहा है। ये पहचान है कि ये जो काम हो रहा है शरीयत में वो बिदअत है। नंबर 2, जितने लोग इसके करने वाले होंगे, आप अपने शहर का एक दिन बैठकर जायजा ले लें, जितने लोग ये काम कर रहे होंगे इसमें 95% जाहिल होंगे। 95% वो जाहिल होंगे। ये 2 बड़ी पहचान है। सुन्नत हमेशा इंटरनेशनल होती है, याद रखिए। अमेरिका का बंदा भी फजर की 2 रकात सुन्नत आज पढ़ा है और हुबली में बैठा हुआ बंदा भी 2 रकात सुन्नत पढ़ा है, क्योंकि रसूल एक, लिहाजा सुन्नत इंटरनेशनल, वो आलमी रसूल, आलमी सुन्नत उसकी। बिदअत बंदा ईजाद करता है और हर बंदे का IQ अलग अलग है, लोकेलिटी अलग है, कल्चर अलग है, लिहाजा हर बंदे के इलाके में जब बंदा खुद बनाएगा नतीजा निकलेगा कि वो डिफरेंस होती चली जाएंगी। आप जब दूसरी जगह पहुंचेंगे तो अपने दिल में सोचेंगे यार ये कौन लोग हैं, ये कैसे हैं। एक अरब आया था यहाँ इजिप्ट से, तो वो PhD कर रहा था हिंदुस्तान के कल्चर पे, कि हिंदुस्तान, उसका टॉपिक ये था कि हिंदुस्तान के कल्चर ने इस्लाम पर कितना अपने असरात मुरतब किए, ये उसका टॉपिक था। अब वहां वो आ गया तो लोग मेरे पास लेकर आ गए, वो कोई जबान नहीं समझ रहा। हमने कहा चलो, उसने कहा मुझे मुस्लिम इलाके में सिर्फ घुमा दीजिए, मैं सारी बात समझ जाऊंगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना, हमें 2 घंटा 3 घंटा। हमने कहा चलिए। मैं वहां से निकला, शाह बाजार से गुजर रहा था, तो वहां वो मोर का पंखा ले बैठा, वो कब्र के ऊपर कर रहा था। उसने उसको देखा, उसने कहा कि ये क्या है। अब वो परेशान। अब मैं अगर इनसे बोलता हूं ये मुसलमान है, तो बंदा बोलता मैं भी मुसलमान, तो इसको जानता नहीं है क्या कर रहा है। अब मैंने कहा कि भाई ये ऐसी ऐसी खुराफात है। उन्होंने कहा मैं बात समझ गया,
اب وہ چونکہ اسلام قرآن حدیث اس کے دماغ میں ہے، قرآن حدیث والا دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی داڑھی رکھے اور قبر پہ پنکھا ہل رہا ہے، وہ سمجھا کوئی دوسری قوم ہے، دوسری کمیونٹی ہے. ہم نے کہا یہ اپنے آپ کو پہلے پکے مسلمان کہتے، تم کو کافر کہتے ہیں. وہاں سے نکلے اتفاق سے درگت بیل سے آگے گزرے تو وہاں پہ ایک جنازہ جا رہا تھا، اس کے کمپلیٹ پھول لگا ہوا تھا. وہ سمجھ ہی نہیں پائے جنازہ ہے. انہیں پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ جنازہ ہے. کہا یہ کیا ہے؟ اب وہ اگر پھول جنازہ سنت ہوتا تو اس کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ایسے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ کون کام کہاں غلط ہے. وہ لوکل ہوتا ہے، سنت انٹرنیشنل ہوتی ہے. انشاءاللہ زندگی میں کل ہم بات کریں گے کہ سنتیں ہماری زندگی میں آتی کہاں سے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.